welcome back to your YouTube channel. This is day 4, day 3 in Kashmir, and we are going to Pahalgam. So ఇక్కడ మేము సాఫ్రాన్ షాపింగ్ వచ్చాం. యాక్చువల్లీ నేను కొన్నాను, అది చాలా కాస్ట్లీ. సో యా, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమేమి తీసుకున్నారో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ మై అవుట్ఫిట్ ఆఫ్ ద డే. సో నేను ఇక్కడ క్రీమ్ కలర్ కార్డిగన్ తీసుకుని బ్రౌన్ స్వెట్ షర్ట్కి లేయరింగ్ చేశాను. సో ఇక్కడ నేను క్రాస్ బాడీ స్లింగ్ బ్యాగ్ వేసుకున్నాను, విచ్ ఐ బ్రాట్ ఫ్రమ్ జూడియో. అది నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది ట్రావెలింగ్లో. సో ఇది అందరికీ తెలిసిందే, సాఫ్రాన్, అదే కుంకుమ పువ్వు. సో ఇక్కడ మాకు కుంకుమ పువ్వు గురించి, శిలాజిత్ గురించి, ఇంకా ఫేస్ సిరమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. सैफरन के बारे में फिर जो आपको अपने हिसाब से लेना होगा वो चीज़ आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली कश्मीर का जो मेन और फेमस चीज़ है वो है कश्मीरी केसर, जिसको आप कुमकुम बोलते हैं। सेकंड हो गया, दूसरा गॉड गिफ्ट हमारा वो हो गया शिलाजीत, जो कि यहाँ की जिसको बोलते हैं जड़ी बूटियों की रानी, वो हो गया दूसरा गॉड गिफ्ट। तीसरा जो हमारे पास रहता है वो रहता है कहवा। कहवा जानते हैं ना, टी विदाउट मिल्क, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा पिया जाता है। और सैफरन का जो फार्मिंग होता है ना, पूरे कश्मीर में हर किसी जगह पे नहीं होता है, हर किसी स्पॉट पे नहीं होता है। कश्मीर में एक ही गांव में केसर का फार्मिंग होता है, पामपोर में। बस पामपोर में निकलता है, 8 किलोमीटर के रेडियस में निकलता है बस। और इसका जो सीज़न आता है वो आता है 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर। साल में एक ही बार एक ही महीना आता है। एक फूल में कितना होता है, ओनली 3 स्टैंड्स। और फ्रॉम 300 फ्लावर्स वी गेट 1 ग्राम ऑफ सैफरन। 300 फ्लावर्स में से 1 ग्राम का सैफरन कलेक्ट किया जाता है। अब इसका प्योरिटी चेक कैसे होता है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, वो कैसे मालूम होगा? 4 तरीके हैं, चारों आपके साथ शेयर करता हूँ। ओरिजिनल सैफरन जो होता है, इसका एक साइड मोटा होता है, फिर ये नीचे से पतला होता है। ये फर्स्ट प्योरिटी है। अगर दोनों साइड सेम हो गया समझ लेना डुप्लीकेट है। सैफरन का दूसरा प्योरिटी, अगर आप सैफरन को पानी में डालोगे तो जल्दी कलर नहीं आएगा, येलो कलर आएगा। वो डुप्लीकेट में भी येलो कलर आता है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम? अगर स्लोली कलर आ गया तो ओरिजिनल का चांस रहता है, अगर फास्ट कलर आ गया तो वो डुप्लीकेट होता है। और बाकी सैफरन को हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है, ये अगर आपको पता होगा, ये एक प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम सैफरन। क्यों? क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा होता है उसको इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी जब डिलीवरी की वो बच्चा का स्किन टोन वगैरह जो है, हेल्थ वगैरह जो वो अच्छा आ जाए। क्योंकि सैफरन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये स्किन को क्लियर रखता है, स्किन को अच्छा रखता है, आई साइटनेस को बढ़ाता है, मतलब बहुत सारे फायदे। बोलते हैं पहाड़ों की रानी, जो मैंने बोला ना, ये देखो, ये होता है शिलाजित का पत्थर। वट शिलाजित मीन्स, शिलाजित है संस्कृतिक वर्ड, शीला मीन्स स्टोन और जीत मीन्स वट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोन। तो जो शिलाजित है वो स्टोन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ चीज़ है। एक्चुअली ये हर्ब है, हर्ब। शिलाजित को कंज्यूम किया जाता है अगर किसी को बैक पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, कॉलर पेन रहता है, उसको पूरा ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इतना बड़ा, इतना पीस गर्म दूध या गर्म पानी में डालना पड़ता है, फिर इसको सोने से पहले पीना पड़ता है। फर्स्ट 7 डेज रेगुलर, देन अल्टरनेट डेज पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर कोई जिम जाता है ना, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करता है, वो इस चीज़ को कंटिन्यू खा सकता है, कोई तकलीफ नहीं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। शिलाजित। సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డ్రై ఫ్రూట్స్, క్రాన్బెర్రీస్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ టేస్ట్ చేస్తున్నాము, నిజంగా అవి చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ కూడా. సో సో ఇక్కడ ఫేస్ సీరం చూపించారు, అది సాఫ్రాన్తో ప్రిపేర్ చేసిందంట. సో అక్కడ తీసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ అది చాలా కాస్ట్ ఉంది. సో అందుకని ఇంకా లైట్ తీసుకున్నాం. అండ్ ఇవి కుంకుమ పువ్వు డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉంటాయి, లైక్ 500, 800 అలా ఉంటాయి కాస్ట్. అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు మాకు కావా ఆఫర్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో సాఫ్రాన్ ఉంది, సో అందుకని నేను మళ్ళీ తీసుకోలేదు. అండ్ మేము యాపిల్ ఫీల్డ్స్‌కి స్టార్ట్ అయిపోయాం. సో ఆన్ ద వేలో మాకు పుల్వామా కూడా కనిపించింది. చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్ షూట్ చేశాను, ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్ మనం అంతా షూట్ చేయకూడదు. సో మీకు ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది, సో ఇలా ఒక బుట్టలో బొగ్గులు ఉంటాయి, సో వాటిని మంట పెడతారు మన బాడీ టెంపరేచర్ కోసం. యాక్చువల్లీ కాశ్మీరీస్ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు లాంగ్ కోట్ వేసుకుంటారు, వాళ్ళ హ్యాండ్స్ కూడా మొత్తం కోట్‌లోనే కవర్ అయిపోతుంది. సో హ్యాండ్స్‌లో ఇలా పట్టుకుంటారు. సో వాళ్ళకి బాడీ మొత్తం హీట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మేము యాపిల్ ఫార్మ్స్‌కొచ్చేసాం. ఇక్కడ యాపిల్ జ్యూస్ టేస్టింగ్ యూనిట్ కూడా ఉంది, బట్ నేనైతే ఏది టేస్ట్ చేయలేదు. మనం సీజన్‌లో రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ యాపిల్ ఫార్మ్స్ అంతగా లేదు. ఏదో యాపిల్ ట్రీస్ చూడాలని చెప్పి వచ్చాము. గైస్, ఇవన్నీ యాపిల్ ట్రీస్.
యాపిల్స్ ఉన్నాయి. నైట్ టెంపరేచర్ -4 ఉంటుందండి ఇక్కడ. సో యాపిల్స్ ఫ్రెష్గానే ఉంటాయి. ఇవన్నీ అంటే ఇది ఇప్పుడు సీజన్ కాదు, సో అందుకే మనకి యాపిల్స్ అన్నీ లేవు. సన్ ఉన్నాడు, సన్. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నాను. మనం కాశ్మీర్ వచ్చి యాపిల్ ఫార్మ్స్ ఎలా మిస్ అవుతాం. సో ఇది యాపిల్ ఫార్మ్. సో నా చేతిలో ఉంది యాపిల్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నైట్ -4°C ఉంటుందంట. అప్పుడు యాపిల్స్ అన్ని ఫ్రీజ్ అయిపోతాయంట. సో అలాంటి యాపిల్స్ మనం తినకూడదు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే నేను ఏదో చేతిలో పట్టుకుంటే సో దిస్ ఈజ్ యాపిల్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ. గైస్ వి ఫైనలీ రీచ్డ్ పహల్గామ్. ఇప్పుడు మనం హార్స్తో వెళ్ళాలంట పైకి. సో ఇక్కడ చాలా స్లాండ్గా ఉంది. సో ఇదంతా పహల్గామ్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఐస్ అయిపోయింది అంతా. సో మనం పెహల్గామ్ ఎంటర్ అయ్యాక కింద ఉన్నాం. సో కొండ పైకి అటు సైడ్ మినీ స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్ళడానికి మనం అక్కడ హార్సెస్ మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇదే లియో కేఫ్. లియో మూవీలో కేఫ్ చూపిస్తారు కదా, అదే. సో ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది. సో మేము కేఫ్కి కూడా వెళ్ళాము. హే గాయ్స్, నేను హార్స్ మీద ఉన్నాను. ఇంకా భయ్యా భయ్యా ఏక్ భయ్యా. గైస్ నేను హార్స్ మీద ఉన్నాను. ఎంత దూరం? అవునా, కొండ మీద. గాయ్స్ ఇదే నా హార్స్. Rajesh, say hi. He is my friend Rajesh. Hi. సో ఇక్కడ మేము హార్సెస్ మాట్లాడుకున్నాం. ఒక్కొక్క హార్స్ వచ్చేసి 700 or 800, నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి మేము కొండపైన అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, కొండపైన అవతల సైడ్కి వెళ్ళాలి. సో ట్రెక్కింగ్ లాంటిదే ఇది కూడా, కాకపోతే మనం హార్స్ మీద చేస్తాము. స్టార్టింగ్‌లోనే భయమేసింది. కానీ అది ప్లెయిన్ రోడ్ మీదే నాకు భయమేసింది. ఆ తర్వాత కొండల మీద నుంచి, ఆ కొండల ఎడ్జెస్ నుంచి చాలా దారుణంగా ఉంది. చాలా అడ్వెంచరస్‌గా ఉంది. సో నిజంగా నాకు చాలా నచ్చింది హార్స్ రైడింగ్. గైస్ ఇది హార్స్ రైడ్ చాలా బాగుంది. బట్ వాటి మీద ఎక్కేయాలంటే ఏదోలానే ఉంది. బికాజ్ ఐ లవ్ హార్సెస్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్. सर जी इसको पीछे थोड़ा मारो. इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को. అసలు ఒక్కొక్కళ్ళ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది చాలా భయమేసింది అందరికీ. బట్ చాలా అంటే లైఫ్‌లో ఇలాంటి హార్స్ రైడ్ ఒకటి కావాలి. సో నేనైతే అది ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను. నాకు హోల్ కాశ్మీర్ ట్రిప్‌లో మొత్తం చూస్తే నాకు పెహల్గామ్ చాలా నచ్చింది. చాలా అంటే చాలా, బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ హార్స్ రైడ్. అవేంటంటే కొండలుంటాయి కదా, పైన రాక్స్‌లా ఉంటాయి. అసలు అనీవెన్‌గా ఉంటది మొత్తం వే. బట్ హార్సెస్ కూడా చాలా బానే తీసుకెళ్తాయి. బట్ మనకి ఫస్ట్ టైమ్ కాబట్టి టెన్షన్ పడతాం ఎక్కడ కింద పడిపోతామా అని చెప్పి. అండ్ మన పక్కన హార్స్ రైడింగ్ వచ్చినోళ్ళుంటారు. వాళ్ళు చూసుకుంటూ వెళ్తారు. బట్ ఒకళ్ళో ఇద్దరో వస్తారు. ఒక 10-12 హార్సెస్‌కి. సో ఫస్ట్ భయమేస్తది. ఇక్కడ వీళ్ళ హార్స్ అయితే కొండలోంచి కిందకెళ్ళిపోయింది. అదేమో దారి తప్పేసింది. సో వాళ్ళు కొంచెం కంగారు పడ్డారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు పైకి. వే మొత్తం అన్‌ఈవెన్‌గా ఉంటది. చుట్టూ మంచు పర్వతాలు, స్నో మౌంటైన్స్ ఉంటాయి.
సో మనం ఫ్రెండ్స్తో కనుక వచ్చామంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం, చాలా బాగుంటుంది, ఒక థ్రిల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ట్రిప్లో ఈ పహల్గమ్ అనేది ఒక థ్రిల్లింగ్ స్పాట్. సో రీసెంట్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల పహల్గమ్ అంటే చాలామందికి భయమేస్తుంది. నేను ఇన్సిడెంట్కి ముందు వెళ్ళాను. సో ఆ ఇన్సిడెంట్ చూసినప్పుడు నాకు చాలా భయమేసింది. బట్ స్టిల్ పహల్గమ్ అనేది మన కంట్రీలో ఉన్నది. సో మనం దానికి భయపడి ఇంట్లో కూర్చోకూడదు, వెళ్ళాలి, తప్పదు. మన కాశ్మీర్, మన ఇండియా. సో మనం ఎక్కడికైనా ఫ్రీగా వెళ్ళొచ్చు. గాయస్ ఇప్పుడే హార్స్ రైడ్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇది మినీ స్విట్జర్లాండ్ అంటారంట. సో హార్స్ రైడ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ లైఫ్. అసలు చాలా 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 బాగుంది, చాలా భయం వేసింది, చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ ఇట్స్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. గాయస్ అది మనం ఎక్కిన హార్స్. సో హీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. వాట్స్ యువర్ నేమ్? Inayat. He helped me very much. So thank you. Welcome. So yeah. So if you come here, please contact him. He is very good in behavior and he showed me every place. అండ్ కాశ్మీర్ వచ్చి చెయ్య సాంగ్కి రీల్ చేయకపోతే ఎలా? సో ఇక్కడ మేము అదే సాంగ్ చేస్తున్నాం. అండ్ అక్కడ మాకు డ్రైవర్స్ కూడా హెల్ప్ చేశారు ఈ రీల్ తీసుకోవడానికి. సో అందరికీ తెలిసిందే కాశ్మీరీ వుడ్ చాలా ఫేమస్ కదా. సో మేము క్రికెట్ బ్యాట్ తీసుకోవడానికి వచ్చాము. ప్రైజెస్ కూడా చాలా రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి. సో అక్కడ షాప్లో షాప్ కీపర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను కొంచెం ఏజ్డ్, సో మన తాతయ్య ఏజ్ ఉంటుంది. సో అతనికి నన్ను చూస్తే ఎందుకో వాళ్ళ మనవరాలు గుర్తొచ్చిందంట. సో అతను నాకు ఒక క్రికెట్ బ్యాట్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు, ఒక చిన్న క్రికెట్ బ్యాట్. నాకెందుకో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఒక స్ట్రేంజర్కి ఇంత మంచిగా ఉంటారా స్ట్రేంజర్స్ అని చెప్పి. సో కాశ్మీరీస్ చాలా స్వీట్ అండ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు. ద మోర్ యూ ట్రావెల్ ద మోర్ యూ గెట్ టు నో అబౌట్ యువర్ లైఫ్. సో మీరు కూడా ట్రావెల్ చేయండి. ఎవరు లేకపోతే సోలో ట్రిప్స్ కన్నా వెళ్ళండి, బట్ కీప్ ట్రావెలింగ్.